Good morning, everyone. Good morning, Miss. Yeah, good morning. Good morning, ma'am. ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണല്ലോ. ജോയിൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മാം. ഓക്കെ. ഞാൻ Good morning, ma'am. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? അൽഹംദുലില്ലാ സുഖം. മാമോ സുഖല്ലേ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അശ്വതി കിടപ്പേണ്ട സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സുഖം, yeah, what is good? Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പ്രയർ ആരാ ചൊല്ലണം? ഉണ്ടോ? പ്രയർ പാട്ടെ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞുവീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ശാന്തി നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ടിൽ പാടാം. ഓക്കെ. ആദ്യമായിട്ട് മാം പാടുന്ന, അതുകൊണ്ടൊരു പേടി. അതാണോ? പക്ഷെ തോന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയുമാണത്. ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായില്ല. സൗണ്ട് നേരെ കേട്ടില്ല. പാട്ട് വോളിയം വളരെ കുറവായിരുന്നു. വോളിയം കുറഞ്ഞു പോയി. കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം നന്നായിട്ട് പാടാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Then sign in. Thought of today. Sign in parayate ma'am. Good morning ma'am and my dear kiddos. I tell about some words in true love. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go far across the distance and spaces between us. You have come to show you go. A true lover is one who loves you unconditionally, cares about you, helps you through thick and thin, treats you as their family, and no matter what happens to your looks, financial status, and life, they will always be beside you holding your hand. Head on to find out how to tell if your lover is true. First one is talk to your lover. If you have doubts about your relationship arising,
them in a calm and mature conversation is that best way to make sure both of you are on the same page. Second one is identify whether your lover ties you into certain limits or conditions. True love is unconditional and defined by trust and faith throughout the relationship. Third one, consider the influence of money. Sometimes money drives people to act like they love you when they don't really. Make sure that your lover loves you and make you feel special even if you are financially poor. Fourth one is think about how much you talk to your lover. What happens when you don't talk to them? Do they get angry or frustrated, or do they not react? Note that talking every day is not mandatory. You can have a true and healthy relationship even if you don't talk every day. Fifth one, think about your physical relationship. A good physical relationship is important but not mandatory. It is also normal for partners to have different level of desire. If your lover wants you get intimate, it might be lust rather than true love. If you say no to getting physical and there is no change in your lover's behavior, then that might be a sign of true love. If you have issues with physical intimacy, having conversation with the people you trust about their experience can help. Sixth one, think about the influence of family. If your lover is ready to introduce you to their family, then they might be really serious about you. And if they get angry when you ask them to talk to their family about you, it might be a sign of danger. Remember that different people have different relationship with their families, and there could be a legitimate reason if your lover is hesitant about introducing you to their family. Seventh one, think about the role of respect in your relationship. Absolute respect given to each other is a great sign of true love and a healthy relationship. Sign in by Prasida from Thrissur. Okay. വളരെ വലിയ സെമിനാർ. Thank you, ma'am. അതെ, നിങ്ങളിപ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാറില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? ക്യാമറ വർക്കിംഗ് അല്ല ആണോ? എന്താണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാത്തവര്? ഇത്രയും വലിയ സൈലൊക്കെ പറയുമ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ കടയിലുള്ള ഓണക്കാനുള്ളൊരു ഒരു പേടി. അപ്പൊ അന്ന് ഉണക്കിയതോ? അത് അതെ, പെട്ടെന്നാണ് എന്നോട് സൈൻ ഇൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത്. വേറെ ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇതിലായി. ഏതില്? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ പേടിയാണ്. പേടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെയും പേടി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്താണോ? അതെ. പ്രയറും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തില്ല, സൈലന്റ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? തോട്ട് ഓഫ് 3 ആരാണ്? കേക്കട്ടെ. ഞാനാണ് മാം രസ്ന. അപ്പൊ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യൂ. രസ്നക്ക് പിന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ വിഷയമേ. Through violence, you may murder the hater, but you don't murder hate. In fact, violence merely increases hate. Quote said by Martin Luther King. ഈ ഒരു കോട്ട് ഇവിടെ ഇടാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? കുറച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറേ നാളായി. ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോയത് അറിയില്ല. ഞാൻ മാമിനെ കണ്ടിട്ട് 2 വീക്കിന് മേലെയായി. തന്നെ ഒരുപാട്. ഞാൻ ഇന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? പറയൂ, കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ. ട്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു മാം. ഇല്ല, സൂപ്പർ ആയിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എവിടെ കണ്ടു? ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടു. ജെയിംസിൽ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല ഫ്രീ കഴിഞ്ഞു. ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ? സ്മാർട്ട് ചെയ്യാം. അതെ, ലുക്കിലൊക്കെ എല്ലാരും പൊളിയായിരുന്നു. അല്ല, ജിഷ മാമിന്റെ ഞങ്ങള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജിഷ മാം സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്ന രേഷ്മ മാം സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കിട്ടും. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും സഹിക്കാറുണ്ട്. ജസ്ര മാമ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട്.
മാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപർണ മാം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അപർണ മാമോ ആതിര മാമോ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആണോ? എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ട്രീ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, എന്റെ ഐഡിയ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ മാമിന്റെ ലുക്ക് നന്നായിരുന്നു. ജീൻസിൽ നിങ്ങളെ ചുരിദാറിൽ കണ്ടിട്ട് ആ ജീൻസിൽ കാണുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആടെ നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചേനെ ചെന്നൈയിലേക്ക് എങ്ങാനും ഒരു ട്രിപ്പ് വന്നിരുന്നു, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ജിഷ മാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാം ജോളി ഞാൻ വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജോളിയെ വിളിച്ചിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നില്ല, ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുന്നോന്ന് അറിയത്തില്ല. എത്ര ദിവസത്തിനാ പോയി മാം? എന്തോ എത്ര ദിവസത്തിനാ പോയി ട്രിപ്പ്? ജസ്റ്റ് 1 day. ഏർലി മോർണിംഗ് പോയിട്ടു നമ്മള് തിരിച്ചും ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ എത്തിയപ്പോ. പ്ലേസ് മൂന്നാറ് അടുത്തല്ലേ, ചുമ്മാ പോയി വന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ട്രീയിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു. സോ എൻജോയ് ചെയ്തു, നൈസായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഗ്യാപ് പോയോ? ഗ്യാപ് പോയായിരുന്നോ? ഇല്ല. നല്ല വ്യൂ ആണ് അവിടുന്ന്. ഞങ്ങള് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ഒരുപാട് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല, എല്ലാ പ്ലേസും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ക്ലൈമറ്റ് നല്ലായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല കോടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ചൂടാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കൂടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം പ്ലേസസ് ഒന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ മൂന്നാറിൽ കണ്ട പ്ലേസ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ബസ് മാം അവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഫോണൊക്കെ വെറുതെ ഡെഡായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഒരു വട്ടം ഇതുപോലെ പോയിട്ട് എല്ലാരും ഗൂഗിൾ പേയിലായിരുന്നു പൈസ, എന്നിട്ട് മൂന്നാർ ചെന്നിട്ട് കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം ജിപേ ആയിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ റേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, അതൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാം, അവിടെ പോയിരുന്നോ? ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ, വട്ടവടയെന്നും പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല. പോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 1 day ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് അടിപൊളിയാണ്. അതെ, സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒക്കെ ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ലേറ്റ് ആയോ? വിശേഷങ്ങൾ പറയായിരുന്നു. കുറച്ചധികം നാളായി എന്നെ കണ്ടിട്ട്, അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ചുമ്മാ വർത്തനം പറയുന്നത്. ക്ലാസ് എടുക്കണോ? വേണ്ട മാം, നല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതെ, എനിക്കത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മടിയുണ്ട്, ഇല്ലാതില്ല. ഞങ്ങളുടെ നോമ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിലാണ് ഞങ്ങള്. ഓ ശരിയാ, നോമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നോമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഉറക്കം എണീച്ചുള്ള വരവായത്. ആദ്യം എണീറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 8 മണിക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങി, ഇപ്പൊ എണീച്ച് ക്ലാസ്. അത് നീയല്ലേ ഞങ്ങൾ കേട്ടാ തമന്ന? ഓ ഞങ്ങള് നേരത്തെ നീറ്റല്ലേ നീ? അല്ലേ ഹബീബ് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല, തമന്ന മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ്. ഓ ഞാൻ മാത്രം അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വിടണം കുട്ടികളെ. എനിക്ക് സ്കൂള് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ റെസ്റ്റാ, ടീച്ചർ ഓൺ ലീവ്, ഹോളിഡേയില്ല. എന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു മിസ്. ഇംഗ്ലീഷും ബയോളജിയും അല്ലേ, രണ്ടും ആദ്യമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. 8ാം ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു, +2 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി. എന്റെ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി. ഓ എന്റെ ഐഡി വേണോ? എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് പോയതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല മിസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു, ഏതോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി കയറി നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആതിര മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിലാ പറഞ്ഞത്. അതിലെ മിസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ്സില്? നല്ല മിസ്സാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചോ? എന്തൊക്കെയോ ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. ഓക്കെ,
ആദ്യമേ ഞാൻ Adjective. പറയാം. ഉം. എന്തോ എന്താ ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഓർമ്മയില്ല. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനല്ലായിരുന്നോ മാം ക്ലാസിന്റേതും അഡ്ജക്റ്റീവും? ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. എന്റെ ഐഡി ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണ്ട മാം, ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണ്ട. അതെ പഠനം പറയാം. അത് രസാലോ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 1 hour ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ്, ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അടിക്കാം. തട്ടിക്കുടഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫാ. ഒന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാം, ക്ലാസ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അതെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ മടി വന്നു, അതാ. ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാലും കുറച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നും മടി. ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, പറയൂ. മാമേ ഒരു പാട്ട് പാടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? എന്തോ മാം ഒരു കഴിഞ്ഞ പാട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ടീച്ചറും നമുക്ക് ഞങ്ങള് ഗെയിം കളിക്കാം. മനസ്സിലായില്ല ഒരാള്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ ആതിരാമം ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മാം നമുക്കിവിടെ ഗെയിം കളിച്ചാലോ? ഗെയിം എന്താണെന്ന് പറയൂ. മേഡം പല്ലവി പാട്ട് പാടുക, പാടാം. നിങ്ങൾ അനുപല്ലവി പാടുക, അങ്ങനെ. പാട്ട് പാടും. അത് മാം മേഡം പല്ലവി പാടും, നമ്മൾ അനുപല്ലവി പാടുക, അങ്ങനെ. ശരി എന്നാ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അന്താക്ഷരി അല്ല. പിന്നെ അന്താക്ഷരി അല്ല മാം, അതായത് അനുപല്ലവി മാം പാടും, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പല്ലവി കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ പല്ലവി പാടി, മാം അനുപല്ലവി കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ കളിച്ചോ വന്ന് കളിച്ചു മാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കളിച്ചു. ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ. വെരി സോറി. മാം മാം ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല മാം, ഇങ്ങനെ വായി തോന്നിയത് പാടുകയാണ്. മാമിന് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി പാട്ടേ പാടും. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബോറടിനേക്കാളും മിസ്സിന്റെ ബോറടി മാറ്റാനാണല്ലോ. അപ്പൊ മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളി ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ്. അത് അങ്ങനെയാക്കി എസ്സിന് പോരടിയായി. വെരി ഗുഡ്. ആള് കൊള്ളാം എന്തായാലും. മിസ്സിന് നല്ല ക്ഷീണുണ്ട് പോയി വന്നതിന്റെ. അയ്യോ ക്ഷീണാക്കും തുടങ്ങി, പറഞ്ഞു ക്ഷീണാക്കും. കൊള്ളാം. ഞാൻ പിന്നെ മാമിന്റെ ഗെയിം പറയുന്നതാണ്, മാമിന്റെ ഒരു ഗെയിം പറയുന്നതാണ്. ഒന്ന് പാടി നോക്കോ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പമുണ്ട്. നോമ്പെടുക്കലുണ്ട്. ഇല്ല നോമ്പല്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കുറവാ കഴിക്കാം. മിക്കപ്പോഴും തന്നെ സോപ്പാണ്. മിസ്സിന് സൗണ്ട് നല്ലത്. അതെ പലതും തോന്നുമ്പോ നിനക്ക്. അർച്ചന എന്നോട് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഒരു മടി വന്നു, അതാ മിസ്സിന് സോപ്പിടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇമോജീസ് നോക്കിയാൽ മതി, മിസ്സിന് ധൈര്യം വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പരസ്പരം ധൈര്യം കൈമാറുന്ന, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമോജി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അല്ലേ? കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഞാനും തമന്നയും കൂടിയാ മിസ്. എന്തോ നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട്. അടുത്ത പ്രയർ ഞാനും തമന്നയും കൂടിയാണെന്ന് പറയാ. നിങ്ങൾ കൊയറൊക്കെയാ കൂട്ടക്കൊയർ. കൂട്ടക്കൊലയല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റിന്റെ ബഹളാണല്ലോ, ഞാൻ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. വെരി സോറി. ഇന്ന് മാം പാട്ട് പാടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പിടിച്ച് ക്ലാസ് പിരിച്ചു വിടത്തില്ല. ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല, സോറി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ സാർ എനിക്കില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാമിന്റെ സൗണ്ട് പ്രത്യേക രസമുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാന്. മാം അതന്നെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് മാം പാട്ട് പാടും തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പാട്ട് പാടിയെന്നല്ല, പാടും. ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പാടും, ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിലും പാടും. നല്ല വോയിസാണ് മാം, പാടി നോക്കാം മാം, ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം മാം.
എന്നിട്ട് പിന്നെ ജ്യോതി, നമുക്ക് പിന്നെ മിസ്സിന്റെ 2 പാട്ടും കൂടി പാടിപ്പിക്കും ഞാള്. മാം ട്രൈ ആ, ചെയ്യും. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പാടാൻ റെഡിയാണ്. മാം പാടട്ടെ. എന്നിട്ട് സൂപ്പറായിരുന്നു മാമിന്റെ ഡാൻസ് കാണാൻ കളിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണാം. മാമിന്റെ ഡാൻസ് സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. അയ്യ കാണാനും നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. LKG കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാവി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ മിസ്സേ? ഇന്ന് എന്താണ് എന്നിട്ട് ബിഹേവിയർ LKG കുട്ടികളെക്കാളും കഷ്ടമാണ്. മിസ്സിനെ മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവം LKG കുട്ടികളെക്കാളും കഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഗ്രാമർ പോർഷൻ പാട്ട് പോലെ പാടാനാ. ആ അത് സൂപ്പർ. ആക്ഷൻ സോങ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് 2 ലൈൻ പാടും. നിങ്ങൾ പാടും. സമയം പോകാൻ മാം ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പാടി മാമിന് ധൈര്യം കൊടുക്കും. അത് മാം പാടും. തമന്ന തുടക്കട്ടോ. തമന്ന തുടക്കട്ടോ. അപ്പൊ മാം പാടും. പാടല്ലേ അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ. പാടല്ലേ പാടുന്നവരില്ലേ തമന്ന? പിന്നെ എന്താ വേറെ ആരും പാടുന്നവരില്ലേ? മുനീറ ഉണ്ട്. എല്ലാരും പാടും. പിന്നെ ജസ്ലത്ത പാടും, അമ്പിളി പാടും, അശ്വതി പാടും, നമ്മുടെ അർച്ചന പാടും. ജ്യോതി പാടും. തമഞ്ഞ പാടും. അർച്ചന തുടക്കട്ടോ. തമന്നാവും മുനീറാവും രാവിലെ പാടാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആരും പാടണ്ട, ഞാൻ പാടാം. കമോൺ, നമുക്ക് കൊയറ് പാടാം. ജ്യോതി പാടിക്കോ. നന്നായി പാടുമല്ലോ. മിസ്സിന് തമിഴ് പാട്ട് പാടാം. ഹിന്ദി വേണോ? ഏത് പാടാം? എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പാടാൻ പോകണം. പക്ഷെ മിസ് പാടണം. നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഞാൻ പാടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം. മിസ് പാടണം. മാം പാടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പാടുള്ളൂ. ഓ അതവിടെ മാമിന് അത് മിസ്സിന് പാടായിരിക്കും. നിൽക്കണോ അതോ പോണോ? പോകുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ എന്തൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. അതോ ടീച്ചറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവര് പോയാൽ മതി. മിസ്സിനെ പാടിയിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോവുള്ളൂ. ഭീഷണിയാണ് ഭീഷണി. സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ണാൻ തുമ്പി പോലൊക്കെ സിമ്പിള് 2 ലൈന് പാടി കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഒരു വിടില്ല. പാടിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും പാടിയാൽ മതി. പ്രഥമവനല്ലേ അതങ്ങ് പാടിക്കൊടുക്കാം. 2 വരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഏത് പാട്ടാന്ന് പറയണില്ലല്ലോ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. അശ്വതി മിസ് പാടുവോ? ഞാൻ പാടട്ടെ. പാടണം ഉറപ്പ്. ഓക്കെ ശരി, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ. യന്ത്രദത്തം. എനിക്ക് ആ 1 2 3 സ്റ്റാർട്ടിൽ അതാണ് ഓർമ്മ. ഓക്കെ. कसमें देवा दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने कदम की करदाए कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है रात रो रही हूँ मैं, सुन रहा है रात क्यों रो रही हूँ मैं. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഇനി മിസ് പാടും. ഇനി ആരാ പാട്ട് പാടാം? നീ ടീച്ചറല്ലേ പാടുന്നത്? ഇനി മിസ്സാ പാടുന്നേ. ടൈം എടുക്കും, കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടെ. എനിക്കൊന്ന് വരണം, പാടണോ വേണ്ട ഏതായാലും ആലോചിക്കട്ടെ. ഞാൻ അടുത്ത ആള്
ജ്യോതി പാടൂ, ജ്യോതി ജ്യോതി. എന്നാ ഞാൻ പാടാം. ജ്യോതി ഒരു തമിഴ് ജ്യോതി ഇട് ജ്യോതി പാടിയോ? ജ്യോതി പോയോ? പിന്നെ പാടാം. ഇല്ല ഉണ്ട് വന്നു. നീ പാടുന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാടാം. ഹൃദയത്തിൽ ഏതോ കൊഞ്ചം ഇതുവരെ ഇതുപോലെ നാനും இல்லையே கடலலை போலே வந்து கரைகளை அள்ளும் ஒன்று மூழ்கிட மனதும் பின்வாங்கவில்லையே இருப்பது ஒரு மனது இதுவரை அது எனது என்னை விட்டு மெதுவாய் அது போக കണ്ടേനേ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ലിറിക്സ് പറഞ്ഞു. ഇനി മാം പാടും. മാം ഒരു പാട്ട് കൊലുസു പോലെ இந்த മനസ്സ് പോലെ അണിയാத வைரம் போல ஒரு நாணம் மினுங்கும் மேல ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல இந்த மனசு சினுங்கும் மேல அணியாத வைரம் போல ஒரு நாணம் மினுங்கும் மேல இதயத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு கொஞ்சம் நின்று இதுவரை இது போலே நானும் இல்லையே கடலலை போலே வந்து கரைகளை அள்ளும் ஒன்று மூழ்கிட மனதும் பின்வாங்கவில்லையே. தேங்க்யூ. Yeah, good, very good. Thank you. ഓക്കെ. ഓ ക്ഷീണമൊക്കെ പോയല്ലേ? ആ തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷീണം പോയി. മാമിന്റെ പാട്ടും കൂടി കേട്ടാ ക്ഷീണം നല്ലോണം പോകും മാം. ഇല്ല പോയിട്ടില്ല. ഇനി മിസ്സും കൂടെ പാടണം, എന്നാലേ ഞങ്ങളുടെ ടയേർഡ് മാറും. കറക്റ്റ്. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യും കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. കുഴപ്പമില്ല ഓഫ് ചെയ്തു പാട്ടില്ല. കോൺഫിഡൻസ് കുറിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, സോറി, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. പകല് പാട്ടാൻ സോറി, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോ എന്നെ വാരണ്ടേ കേട്ടല്ലോ. മാം കോൺഫിഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് മാം എന്താ മാം കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ല പറയുന്നത്? ഇത് നിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കൂ. പാട്ട് പാടാനില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫിൽ. ഓക്കെ മാം പാടും മാം. ഇത് മാമിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവട്ടെ. You can, ma'am, you can. You can, yeah, I can. All the best, miss. ഓ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തരാനായിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. ക്യാമറ ഫിയറില്ല. മിസ്സേ മൗനരാഗല്ലാലോ? എന്തോ മൗനരാഗല്ലാലോ മിസ്സേ? അല്ല, ഉൾപ്പെടല്ല, പേടിക്കില്ല. പാടാം. മണിക്കുരുന്നേ തലവായി വീടുകളി തഴുകാം മനസ്സിൽ മണിയിലെ മാതരി മണിക്കുരുന്നേ തലവായി വീടുകളി തഴുകാം പകലൊളി മാറി കുളിരമോട് പകലൊളി മാറി കുളിരമോട് ഇരുളി പോകിയോ ഇരുളി
ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. നല്ലതായിരുന്നു മാം. ക്യാമറ ഓണാക്കിയാലും നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. മാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പാട്ടുപാടി കളിക്കണേ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കളിക്കാം. മാം നന്നായി പാടുന്നുണ്ട്, ട്യൂണാണല്ലോ. സൗണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല വോയിസ് ആട്ടോ മാം. ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടോ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട്? മാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതാണോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് പാടിയ? അതെ, ഇനി പാടാം. അത് മതി, ധാരാളം. ഞാൻ പാടിയാലോ? അത് മതി. അനുശ്രീ നന്നായിട്ട് പാടും, മാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ മോശമായിട്ടൊന്നും പാടിയെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നന്നായെന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. നല്ല വോയിസാ മാം. നല്ല വോയിസ് ഉണ്ട് മാം. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മാം, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. മാമിന്റെ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നന്നായി പാടുന്നത്. നല്ലതായിരുന്നു, സൂപ്പർ. പക്ഷെ മാം ക്യാമറ ഓണാക്കിയത് നല്ലതായിരുന്നു കാണാന്. മാം പാട്ട് അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ ഫുൾ വരി മാം പാടിക്ക്. പക്ഷെ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഇമോജീസ് വരുന്നതും കൂടെ വേണമായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നേനെ. എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും, നല്ല രസം സ്ക്രീൻ കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും. അത് കാണത്തില്ലല്ലോ. മാമിന് ഒരിക്കലും പാട്ട് പാടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഡാൻസ് പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ പാട്ട് പറ്റാത്തെ? കഴിഞ്ഞല്ലോ, പാടി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാട്ട് പാടിയല്ലോ, നിങ്ങളെ പാടാക്കി. ഓക്കെ, എന്താണ് കമന്റ്? ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ പാടില്ല. കേട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പാടില്ല. റെക്കോ ക്ലാസ് കാണുട്ടോ, അപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പാടിക്കോളൂ. ഞാൻ പാടാം. തമിഴ് പാട്ടാണ്. ஒரு வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலாவுடன் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் போட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. இருபறவை புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலாவுடன் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் போல குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. കഴിഞ്ഞു മാം. വെരി ഗുഡ്. നന്നായി പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു. മൾട്ടി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണല്ലേ? ആകെ ഉള്ള 2 കഴിവ് അതേ ഉള്ളു മാം. ഒന്ന് ഡാൻസ്, ഒന്ന് പാട്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും കൊള്ളാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? അനുശ്രീ പാടാം. അനുശ്രീ. കൽപ്പാന്ത കാലത്തോളം കാതരേ നീ മുന്നിൽ കൽഹാരഹാരമായി നിൽക്കും, കല്യാണ രൂപനാകും കണ്ണന്റെ കരളിനെ കവർന്ന രാധികയെ പോലെ, കവർന്ന രാധികയെ പോലെ. കൽപ്പാന്ത കാലത്തോളം കാതരേ നീയൻ മുന്നിൽ കൽഹാരഹാരമായി നിൽക്കും. താങ്ക് യു മാം. അനു ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടൂ. പാടാനോ? ഒരു രാത്രി കൂടി വിടവാങ്ങവേ. എനിക്ക് പഴയ പാട്ടൊന്നും അധികം അറിയത്തില്ല. ഒരു രാത്രി കൂടി അത് പാടിയത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ.
അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും മതിയോ? മറ്റേ ആരാധികയെ പാട്, അടിപൊളി ആരാധിക. ഓക്കെ. ആരാധികേ മഞ്ഞു വീഴുമണിയഴികേ നാളേറെയായി കാത്തു നിന്നു മേഴി നിറയെ. സോറി, ഞാൻ പാടൂ. അവന് പ്രിപ്പയർ ആവണമെങ്കിൽ വേറൊരാളെ പാടൂ. അവന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ. ഞാൻ പാടാം മാം. പാട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പാടാൻ പറയുമ്പോ ഓക്കെ ടെൻഷൻ വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് പാടാം, ഒരുമിച്ച് പാടാം. നമുക്ക് ഞാനും പാടാം. പാടാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോ പാടണോ? ആരെ പാടിയിട്ടിപ്പോ മാം പാടാനില്ല, ഒരുമിച്ച് പാടും. പറ്റില്ല, നല്ല പാടും. പാടുന്നുണ്ട്, പാടുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് പാടുന്നവരുണ്ട്. പാടും. ആരാധിക പാടും. ആരാ പാടാ? ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പാടാം. ഫോണില് നോക്കൂ. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ശാന്ത. എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പാട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാടും മറന്നോണ്ട് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കാം. നെഞ്ചിലൊതുങ്ങി മുന്നാഴി കനവ് സാന്ത്വനമായി ആലോലം കാറ്റ് സന്ധ്യാരാഗവും തീരവും വേർപിരിയും വേളയിൽ എങ്ങു നിന്നും പൂന്തിങ്കളെ പൂമഞ്ഞിൻ നെഞ്ചിലൊതുങ്ങി മുന്നാഴി കനവ് തേനോലും സാന്ത്വനമായി ആലോലം കാറ്റ് സന്ധ്യാരാഗവും തീരവും വേർപിരിയും വേളയിൽ എങ്ങു നിന്നും പൂന്തിങ്കളെ. താങ്ക് യു മാം. Yeah, very good. Super. Next മുനീറ. നീ മറന്ന പാട്ടുകൾ നീ പകുത്ത നെഞ്ചിലേറ്റി ഓർത്തു പാടുമ്പോ നീ എനിക്കായി കാത്തുന്നില്ലേ. നീ എന്റെ സ്വന്തമല്ലേ, നീ എനിക്ക് സ്വർഗമല്ലേ, പൂത്തരാവിലെ പൂന്തളിരല്ലേ. കടയിൽ അത്രയൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും. എന്തോ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു മിസ്, കടയിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഡെയ്സിനൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു മാം. ഓക്കെ, ചെയ്യൂ. ഡെയ്സിനി with an action, yeah, with an action song. Yeah, very good. ചെയ്യൂ. ചെയ്യണം. ഈ കാണിക്കുന്നതാണോ ആക്ഷൻ? ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാലോ. വെയിറ്റ്. അയ്യോ പിൻ ചെയ്യാം. വെയിറ്റ്. ഡെയ്സിന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് ക്യാമറ ഓണാക്കുന്നതേ ഒരു സന്തോഷം. കൊറേ ആയി കണ്ടിട്ട്. കേട്ടോ. പിന്നെ yes. This is a nest for blue. അവന്റെ ഓൺ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് പോയി. ചിരിക്കണ്ട. This is a nest for blue, but this is a hive for bee.
This is a cocoon for caterpillar. This is a house for me. This is a cave for bear. This is a hole for bunny. This is a web for spider. And this is a home for me. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാം. അടിപൊളിയായി കേട്ടോ. ഞാനിത് ലൈക്ക് ഇടാനേ മറന്നുപോയി. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലെ പറ്റിയ പാഠം കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പാടാം മാം ഒരു പാട്ട്. പാടിച്ചോളൂ, ആരും നമുക്ക് പാടാറോ? ഞാനും പാടാറോ? ഞാൻ പാടാം. ഗ ക ക പരി സ സനി ദ സ സ രി ഗ ക ക ദ പരി സ സനി ദ സ സ രി. Walking in the moonlight, I'm thinking of you. Listening to the raindrop, I'm thinking of you. ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I'm thinking of you. ഇളനീർ കനവിലൂടെ I'm thinking of you. Hey Saloma, oh Saloma, hey Saloma, oh Saloma. Walking in the moonlight, I'm thinking of you. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. ദൂരത്തു കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഭാവം, അരികത്തു വന്നാൽ പാതിരാ പാൽക്കുടം. സോറി. മുള്ളുള്ള വാക്ക്, മുനയുള്ള നോക്ക്, കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാൻ കൗതുകം. ഉളയുന്ന പൂമേ മദനന്റെ വില്ല്, മലരമ്പ് പോലെ നിറമുള്ള നാണം, വിടരുന്ന പനിനീർ പരുവം മനസ്സിനുള്ളിൽ. ഹേ Saloma, 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 hey hey, Saloma, 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 hey Saloma, 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 hey hey, Saloma, Saloma. പതിനേഴിനഴക് കൊലുസിട്ട കൊഞ്ചൽ, ചിറകുള്ള മോഹം കൂന്തലിൽ കാർമുകിൽ. നെഞ്ചം തുളുമ്പും മിന്നൽ തിടമ്പ്, മിണ്ടുന്നതെല്ലാം പാതിരാ പൂമഴ. ചുണ്ടോട് ചുണ്ടിൽ നുരയുന്നു ദാഹം, മെയ്യോട് ചേത്താലാറാട്ടുമേളം. അനുരാഗമുള്ള പന്തൽ കനവായി. ഹേ Saloma, 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 hey hey, Saloma, 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 hey Saloma, 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 hey hey, Saloma, Saloma. Walking in the moonlight, I'm thinking of you. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I'm thinking of you. ഇളനീർ കനവിലൂടെ I'm thinking of you. Thank you. Thank you so much. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായിരുന്നു. തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച് പാടി. ജ്യോതി സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടിട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ. താങ്ക് യു ഡാ. നീ ബോർഡിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പാടേട്ടാ. ആ ഓക്കെ. മോനിഷയുടെ പാട്ട് പാടാനേ. ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മോനിഷ പാടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കേട്ടില്ല. ഞാനിന്ന് പാടിയതാ. ഇനി എന്താ പാടും? ഞാനില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചിടത്തേക്ക് എവിടേക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പാട്ടല്ലേ? പാടൂ, ആർക്കും പാടാം. മൗനം സ്വരമായി നിൻ വീണയിൽ സ്വപ്നം മലരാം നിൻ കൈക്കുമ്പിൽ അലയും സ്മൃതി അലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനനായി മുരളികയൂതി ദൂരെ
പുലർവേളയിൽ വൈഡൂര്യമായി വന്നു നീ നിന്നനുരാഗം സ്വരവീണ നീട്ടും. അയ്യോ അത്ര എടുക്കുള്ളൂ, മറന്നുപോയി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ Yeah. പാടിക്കാം. പാടൂ. ആഴങ്ങളേറെ ഞാനും നിന്നോട് ചേരുവാനും നീ സിതിരായൻ വഴിയാകെ കാണാതെ പോയതെന്റെ കടൽക്കാറ്റ് പോലെ തേന്ന് നീ വഴിയാകെ നീ എന്നോട് പുഞ്ചിരി ഞാനല്ലേ നിൻ കൂട്ടിനി ഞാൻ തേടും നീ തീരം അറിയാതെ ഞാൻ വരാം നീ മഴയായി പെയ്യുമോ. ബാക്കി മറന്നുപോയി. Yeah. Okay, Rashmi. പാടിക്കോട്ടെ മാം. Yeah, പാടൂ. അങ്ങോട്ട് പാടൂ. സൂര്യനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെന്നച്ഛനിയാ എനിക്കിഷ്ടം. ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉരുകുമൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. സൂര്യനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെന്നച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉരുകുമൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. കല്ലെടുക്കും കളിത്തുമ്പിയെ പോലെ ഒരുപാടു നോവുകൾക്കിടയിലും പുഞ്ചിരിച്ചിറകു വിടർത്തുമെന്നച്ഛൻ പുഞ്ചിരിച്ചിറകു വിടർത്തുമെന്നച്ഛൻ. എന്നുമെൻ പുസ്തകത്താളിൽ മയങ്ങുന്ന നന്മതൻ പീലിയാണച്ഛൻ. എന്നുമെൻ പുസ്തകത്താളിൽ മയങ്ങുന്ന നന്മതൻ പീലിയാണച്ഛൻ. കടലാസു തോണിയെ പോലെന്റെ ബാല്യത്തിൽ ഒഴുകുന്നൊരോർമ്മയാണച്ഛൻ. ഉടലാർന്ന കാരുണ്യമച്ഛൻ കൈവന്ന ഭാഗ്യമാണച്ഛൻ. സൂര്യനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെന്നച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉരുകുമൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. അറിയില്ലെനിക്കേതു വാക്കിനാൽ അച്ഛനെ വാഴ്ത്തുമെന്നറിയില്ല ഇന്നും. അറിയില്ലെനിക്കേതു വാക്കിനാൽ അച്ഛനെ വാഴ്ത്തുമെന്നറിയില്ല ഇന്നും. എഴുതുമി സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം അനുപമ സങ്കൽപ്പമച്ഛൻ. അണയാത്ത ദീപമാണച്ഛൻ കാണുന്ന ദീപമാണച്ഛൻ. സൂര്യനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെന്നച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉരുകുവൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം. താങ്ക് യു മാം. Yeah, okay. സാറേ സാമ്പാർ കേട്ടിട്ട് മിസ്സിന് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പാടൂ. ഞാനൊരു പാട്ട് പാട്ട് പാടുവാണേ. ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ. ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം
ഏനുണ്ടോടി മാമഴച്ചന്തം കമ്മലിട്ടു പൊട്ടു തൊട്ടു ഏനീതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല പുന്നാര പൂങ്കുയിലേ ഏനുണ്ടോടി നീയമ്പലിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി കുമാരിതൽ ചന്തം ഏനുണ്ടോടി ആമലച്ചന്തം കമ്മലിട്ടോ തൊട്ടു തൊട്ടു ഏനീതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല പൊന്നാര പൂങ്കുയിലേ. മാം ഞാൻ പാടാം. ഓക്കെ. എല്ലാരും ടീച്ചർമാരൊക്കെ ആവുമ്പോ KG കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാട്ടാണ്. കണ്ണിലുണ്ണിയാണേ കണ്ണനാണേ കൊച്ചു കൊമ്പനാണേ വമ്പനാണേ ചേലുണ്ട് കലയുണ്ട് ചേറ്റുമുറും ചേരിയുണ്ട് നാലു കൈതൂണുണ്ട് ചോലുകൾ വാലുണ്ട് കുട്ടനാണേ കാലിക്കുട്ടനാണേ കേമനാണേ തുമ്പിക്കയ്യനാണേ കാടിളക്കി ഓടി കളിയുമുണ്ട് മണ്ണ് വാരി തൂവി കുളിയുമുണ്ട് മാനുണ്ട് മയിലുണ്ട് മാരിവില്ലഴകുണ്ട് പൂമീനും കൂട്ടുണ്ട് പൂഞ്ചോല കൂട്ടുണ്ട് കുട്ടനാണ് കളിക്കുട്ടനാണ് കേമനാണ് തുമ്പിക്കയ്യനാണ് കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് കണ്ണനാണ് കൊച്ചു കൊമ്പനാണ് വമ്പനാണ് ചേലുണ്ട് കലയുണ്ട് ചേറ്റുമുറം ചെവിയുണ്ട് നാലുകൾ തൂണുണ്ട് ചോലു പോൽ വാലുണ്ട് കുട്ടനാണ് കളിക്കുട്ടനാണ് കേമനാണ് തുമ്പിക്കയ്യനാണ്. താങ്ക് യു ഡിയർ. അതൊക്കെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പണ്ടത്തെ പാട്ടുകളല്ലോ ഇഷ്ടമാണ്. നാട്ടിലെ കാലത്ത്. ഓക്കെ, നീ ആരാ പാടും? ഞാനൊരു പാട്ട് പാടൂ. വരുമോ വരുമോ ചാരി വരുമോ ചാരി കനവാൻ പശിയെഴുതി ചിറകുകളിൽ തരിവള്ളി കൊല്ലും വെക്കാം ഓക്കെ, അത് വോയിസ് റേഞ്ച് അത് ഈ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോറി. ഹർഷ പാടും. ഞാൻ പാടട്ടെ. മാം ഒന്നും കൂടി പാടുവോ? ജോയി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകും. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എന്റെ ശത്രു ഹർഷ പാടും. ഇതിനൊരു ശത്രുക്കളുണ്ട്. ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാടൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പാടൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹർഷ പാടും. ഞാനൊരു പാടും. ഹർഷ നല്ല വോയിസാ മാം. നിന്നോടല്ലേ ഇത്രയും നേരം പുറത്ത് പോയി.
ആ ഉമ്മ ഞാൻ പാടും പാടടി. ഉമ്മ പാടും ഉമ്മ തുടങ്ങി പാടിക്കും. ഞാൻ പാട്. വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറിൽ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങി. നിമിനേരമെന്തിനു തേങ്ങി നിലാവിൽ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി. പുലരി തൻ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ നന്ദിനിയാക്കി അവളെ പനി നീർമലരാക്കി. താങ്ക് യു മാം. മാം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒരു രാത്രി കൂടി വിടവാങ്ങവേ ഒരു പാട്ടൂളി വീഴവേ അതേ പറന്നിനരികിൽ വരും അഴകിന്റെ തൂവരാ. താങ്ക് യു മാം. ഞാൻ പാടാം. എല്ലാവർക്കും പാടണ്ടേ മാം? ഞാൻ പാടാം. നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് പാടണോ? പാടട്ടെ? പാടിക്കോളൂ. ओके थैंक यू. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा इत्तेदार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों की समझो तुम जे मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. ओके मैम. Last and final song. മിസ് കൂടെ പാടിയായിരുന്നോ? നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പാടാം. ഒന്നാം നാൾ ഉല്ലാസ യാത്ര പോയപ്പോ പാടാം മിസ്. ഒന്നാം നാൾ ഉല്ലാസ യാത്ര പോയപ്പോ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം എല്ലാവർക്കും കൂടിയോ? ഏതാ 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 ടൈമില്ല, 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. കേട്ടില്ല. ഒന്നാം നാൾ ഉല്ലാസ യാത്ര പോയപ്പോ 2 ചെണ്ടുമല്ലി ആ പാട്ടില്ലേ? ഓ ആ പാട്ട്. ആ തീർക്കാം. മാമും കൂടെ പാടാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാടാം. എല്ലാവരും സന്തോഷമാവും. നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാം. അതാരാ പാടുക? ഏതാ മാം പാട്ടിനും കൂടി റെഡി ആണല്ലോ. ഒരു തമിഴ് സോങ് പാടും. കണ്ണുനീയെ പാടും. കണ്ണ് ഏതാ മാം? ഏതാ മാം? ആ പോരട്ടെ. തൂണിൽ നീ തുരുമ്പിൽ നീ ബാക്കി പോരട്ടെ. ഒരു കൺകൾ പാവം മുനീറാക്ക് ഒരു സന്തോഷായിക്കോട്ടെ. പുഷ്പന്റെ പൂച്ച യോ യോ പുഷ്പന്റെ പൂച്ച രണ്ടാം കണ്ടോ
മൂന്നാം നാളുല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞാക്കിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഒരു കുഞ്ഞാക്കിനെ കണ്ടു. ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നാലാം നാളുല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ നാല് നാരങ്ങ. Thank you so much. ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിനെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആശ്വാസമായില്ലേ? സത്യം എനിക്കിത് പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നേ, പക്ഷെ ടൈം വേണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പാടാം. കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കോട്ടോ, കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് സെക്ഷനിൽ പാടാം. ഇല്ല, രണ്ടാഴ്ച ഇങ്ങനെ പോട്ടെ മാം. ഓക്കെ മാം. മാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തൊരു പാട്ടുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സില്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുക, ഹാഫ് ആൻ അവർ പാട്ട് പാടും. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. See you on the next class. Bye. Thank you, ma'am. Nice to meet you.